بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منكم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ففصيلتي التي تؤوي فمن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل
وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا الصائل وهل يرحم الصائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال
وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهيئ وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli izləyicilər. Sabahınız, sübhünüz xeyir olsun. Bu gününüz də inşallah gözəl keçəcək. Ümidvarıq. Allah qəbul eləsin ibadət, itaətlərinizi. Bu mənəvi ziyafət proqramında bir daha sizi xoş gördük. Bizim əziz hacımız, dəyərli ruhani alim Hacı Ramil Bədəlov, söz onundur. İnşallah sizinlə salamlaşsın. Hacı, buyurun, söz sizdədir. Mən də sizi salamlayıram, xoş gördüm. Dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allah bu oruclarımızı qəbul eləsin, ibadətlərimizi, zikirlərimizi sizlərdən qəbul etsin inşallah. Amin, Allah razı olsun. Hacı, necə keçir bu günlər ümumiyyətlə? Şükür, yaxşıdır.
bərəkətli günlərdir, bərəkətli saatlardır. Allah əlimizdən almasın, hər il Amin. oruç tuta bilək, hər il nəsə bir xidmət eləyə bilək. Bəli. Arzum budur. Acı yaydan fərqli olaraq yay ayında da, aylarında çox isti olur deyə oruç tutanların sayı az olur. Amma maşallah indi müşahidə edirik, kifayət qədərdir oruç tutanlar. Biraz asan, bəlkə də indi asan gəlir, günlər də biraz qısadır, onunla bağlıdır, ya nədirsə. Amma bərəkətlidir, şükürlər, oruç tutanların sayı çoxdur. Mən də elə hiss edirəm, ildən ilə ümumiyyətlə çoxaldığını hiss edirəm. O da ürəyə açan haldır da, yəni şükür olsun Allaha. Nə qədər bu oruc, ibadət həyatımızda olarsa, həyatımız dəyişilər müsbət mənada. Acı bir də deyirlər, bəziləri deyir, mən özümü müşahidə eləmişəm, yayda oruç tutma, amma qışdan biraz asandır, nə mənada. Düzdür, susuzluğu var, olur, amma bədən biraz üşütmə olur, soyuq aylarda biraz bədəndə üşütmə olur. Bu məsələ var da, indi çoxları bundan şahidlənirlər ki, yayın orucu deyirlər, hardasa biraz bundan daha yaxşıdırmı, ya necəsə? Mənə bilən fərqli deyə insanların baxışı, amma yayın çətin olması haqqın hədisdə də qeyd olunub, onu biləsiniz. Bu yaxında elə bir hədis çıxdı qabağıma, dedim, bu indiki vaxtın hədisi deyil də, isti vaxtda oruç tutanların savabı Allah nə verər ona. Ona görə hədisdə o da deyil, indi ola bilər fərqli olsun da, hələ bir cür qarşılaya bilər. Bir də hacı, bizim bu sizin mövzunuz ki var, Əhl-i-Beyt Quranda çox gözəl, möhtəşəm bir mövzudur. Maraqlıdır ki, nəyə görə bax bu mövzu, düzdür, çox əhəmiyyətlidir, amma nəyə görə məhz bu mövzuda qalmısınız, bir dənə bunu da açıqlamasını verəsiniz inşallah, başlayaq mövzuya. Əhl-i-Beyt mövzusu, ümumiyyətlə imamət və Əhl-i-Beyt mövzusu dinimizin ən mühüm mövzularından biridir ki, həm də Quran-ı Kərimin tövsiyəsi, tapşırığı, Peyğəmbərin, sonuncu Peyğəmbərin buyruğudur. Və çünki bu şəxsiyyətləri tanısaq, onların kim olduğunu anlasaq, bilsək və həqiqi İslama da oradan üst tuta bilərik. Və bu bizim həyatımızda da nə qədər dəyişikliklər yarada bilər. Ona görə də bu mövzunu seçdim ki, inşallah ümid edirəm faydalı olar da. Çox yaxşı. Bugün səhv eləməsəm, davam edirik. Əhl-i-Beyt kimlərdir? Ona toxunacağıq da, hə? İstəyirdim bugün çatam, gördüm hələ bir pillədə, bir mərhələdə keçməliyik. Bugünə qədər olan söhbətlərimiz, nəticələr. Ayə birinci dedi ki, mövzumuz Əhl-i-Beyt Quranda. İlk ayə Əhzab 33. İnnəmə yuridullah liyusib ənkumur ric əhləl-beyt və yutəhirəkum təthirə. Ayə belə başladıq, düzdür. Bu ayədə Allah bir neçə insandan söhbət açır ki, onları mən pak etdim, onları mən məsum qərar vermişəm. Nəticələrimiz nədir? Deməli, bəzi kəslər məsumdur. Bu bir. 2. İsmət Allahın iradəsidir. Allah iradə etdi. 3. Özü də bu iradə təkvinidir. İnnəmə əmruhu izə arada şeyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Yəni, ol dedi və oldu. Bu iradənin qabağında durmaq olmaz. Qeyri-mümkündür. 4. Bu ismət Allahın ətasıdır və mükafatıdır. 5. Bu mükafatı əldə eləmək üçün gələk qarşı tərəfdə ləyaqət olsun, tutum olsun. Hələ yerindən durana verilmir. O hədiyyəyə, o mükafata layiq olana verilir. Yəni, burada qarşı tərəfin səyi var, çalışması var, zəhməti var və Allah onu da lütf edir ona. Əzəli elmi ilə də tanıyır onu, verir ona. Digər məsələ, 6-cı məsələ, ismətlə ixtiyar ziddiyyət təşkil eləmir. Belə deyil ki, insan məsum olanda faili muxtar olmur. Belə deyil ki, məsum olanda, ismət sahibi olanda məcbur olur. Yəni, bu anlamda deyil. Digər məsələ, 7. Bu ayədə qeyd olunan ismət mövzusu elandır. Nəinki elə o gün etdi onları məsum. Onların məsumluğunun elanıdır. Yəni, mən sizi pak qərar vermişəm. Sonra 8. Və bir də onları pak etdim deyəndə mənası bu deyil. Onlar bulaşmışdı ruhları. Allah o çirklikdən təmizlədi onları. Xeyr, əsla belə deyil. Əksinə, Allah onlara elə bir məqam verib ki, heç bulaşmırlar da. Bura qədər bizim aldığımız nəticələrdir, amma inşallah davam edirəm və bugün də bir neçə nəticə alacaq. Allah bu ayədə deyir ki, liyuzhib ənkumur ric. Yaxşı, liyuzhib
ənkumur ric. Bu ayədə maraqlı məqam var. O da nədir? Deyir ki, biz sizdən günahı uzaqlaşdırdıq. Ayə belə deyil, yuzhibəkum ənir ric. Belə deyil ki, sizi ricdən ayırdıq. Sizi günahdan, çirkinlikdən ayırdıq. Belə deyil, günahı sizdən ayırdıq. Günahı sizdən uzaqlaşdırdıq. Daha günah sizin həndəvərinizə gələ bilmir. Bunu izah vermək üçün mən iki dənə söz deyirəm sizə. Bir var, insan günahdan çəkinir, pislikdən çəkinir, pis əməllərdən çəkinir təqva ilə. Bir də var, çəkinir ismətlə. Təqva ilə ismətin fərqi var. Yaxşı. Günahdan iki cür qaçmaq olar. Biri təqva ilə, biri ismətlə. Təqva nədir? Təqva insanın bir ruhiyyəsidir. Günahla mübarizə aparır. Özünə yox deyir. Çətin də olsa yox deyir. Vuruşur özü ilə. Bəzi insanlar deyir, hərdən, inan ki, özümdən vuruşdum, o günah eləmədim. Çox çətin gəldi mənə. Təqvalı insan özü ilə mübarizə aparır. Öz ürəyinin əksinə gedir. Bəli, zehnindən keçir, ürəyindən keçir, amma təqvası imkan vermir. Təqvalı insanlar bunlardır. Amma ismət bundan fərqlidir. İsmətli insandan günah qaçır. Nəinki günah zehnindən keçir, gözü günahda qalıb, ürəyi günah istəyir, eləmir. Yox, heç ürəyi də istəmir. Heç zehnindən də keçmir. Heç etmək haqqında fikirləşmir. Ay, fikirləşsin, çətin olsun, mübah. Yox, elə deyil. Günah ondan uzaqlaşıb. Bunun haqqında bir dənə ayə deyirəm sizə. Yusuf Peyğəmbər haqqındadır. Yusuf Peyğəmbəri bilirsiniz ki, o sarayda bağışlayız məni, bunu da qoy izah edeyim ki, o Züleyxa ki, onu günaha dəvət edirdi. Allah Teala Quranda buyurur, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَاءَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Züleyxa ona tərəf gəldi, onu günaha çəkmək istədi. Yusuf neynədir? Günahdan uzaq gezdi, belə deyək, yoxsa başqa cür deyək. Ayə bunu deyir. Çünki Yusuf ra'ə burhanə rəbbihi, yəni o ismət məqamında idi. Kəzzaliklə nusrif ənhu əs-su vəl-fəhşə. Ona görə günahı ondan uzaqlaşdırdıq biz. Nəyə ki o günahdan uzaqlaşdı? Günahı ondan çəkdi, yapardıq. Və ismət məqamında günah insandan uzaqlaşır. Belə bir misal çəkək. Baxın, bir nəzər alın ki, bir quş uçur, səmada tutaq ki, yaxın bir yerdədir. Daş atıb vura bilərsən onu. İndi daş atırsan, o tərəfə uçur, bu tərəfə uçur, ya deyir, ya deyir. Bir də var, nəzərən, bir qartaldır. O qədər zirvədə uçur ki, buradan daş atsan, daşın gəlib çatmır ona. Bir var, daş çatır ona, qaçır. Bir də var, heç daşın çatmırdı ona. Bəzi vaxt insan elə bir zirvələrdir ki, ismət bir zirvədir. Daha şeytanın oxu heç ona yetişmir də, çatmır da. Bu mənada günah ondan uzaqlaşıb. Günah ondan kənarda qalıb. Hətta belə insanlar bir yerə gələndə də orada ab-babanı dəyişmək qüdrətinə malikdirlər. Belə insanlar gələndə onların yanında insanlar günah eləyə bilmir. Günah fikirləşə bilmir. Hətta bir də Peyğəmbərə dedilər, ya Rasulallah, bəlkə münafiq olmuşuq. Dedi, niyə? Dedi, sənin yanında olanda günah fikirləşmirik. Səndən ayrılıq günah düşünürük. Dedi, yox, münafiq olmamışsın, mənim ab-bavam üstü tutub. Mənlə oturanda da məndən ki, günah qaçır, sizdən də nə olur? Siz elə bilirsiniz ki, necə münafiq olmuşsunuz, münafiq olmuşsunuz, halım ab-bavam tutub. Bəli, insan bəzi vaxtlar belə yeri məqama çatır, axırda Allah Teala bir dənə işarə verir ki, ismət məqamının yolu nədir? Buyurur, İnnəhu min ibadinəl muxləsin. Çünki o Yusuf bizim ixlaslı bəndələrimizdən biridir. İsmətə gedən yol ixlasdan keçir. Nə qədər əməlimiz xalis olsa, nə qədər işlərimiz xalis olsa, xalis yəni sırf Allah üçün. Özdə muxləsdir, muxlis yox. Muxləs ona deyirlər ki, vücudu Allahla dolub. Bir dənə boş yer yoxdur. Ki, oradan hücum eləsin şeytan. Hücum eləmək üçün bir dənə şeytanın şansı da yoxdur, əlindən bir şey də gəlmir. Xülasə, ismət məqamında günah insandan qaçır. Bunun bir ayəsi və bu ayə də eyni ilə də Əhzab surəsində keçir. Liyuzhib ənkumur ric.
Ritsi sizdən uzaq eləmişik. Sizi ritsdən yox, ritsi sizdən uzaq eləmişik. Bu ismət məqamıdır. Davam edək. Davam bundan ibarətdir ki, bu ayədə əhləl-beyt keçib. Əhləl-beyt. O nə deməkdir bəs? Yaxşı. İnnəmā yuridullah liyushib ənkumur rits əhləl-beyt və yutahhirakum təthira. Ayəndə əzbərləsiniz nə yaxşı? Əsbərləyin. Yaxşı. Əhləl-beyt nədir? Əhləl-beyt, yəni ev əhli. Beyt ev. Beyt. Ərəb dilində ev. Əhləl-beyt, yəni evin əhli. Mənasını izah eləyək. Əhləl-beyt əslində ixtisarlaşıb. Əsli belə idi. Əhlu beytin nübuvvə. Nübuvvət evinin əhli. Sadəcə ixtisarlaşıb. Necə məsələn Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə hicrət edəndə Mədinə sözü ərəblə şəhərə deyirlər. Peyğəmbər gələndə ora nə dedilər? Mədinətur Rəsul, Peyğəmbərin şəhəri. O qədər Mədinətur Rəsul axırda oldu Mədinə. Rəsul ixtisarlaşdı. Əhl-i beytin də əsli budur. Əhl-u beytin nübuvvə. Nübuvvət evinin əhli. Necə ki, cami-i, ziyarət-i cami-i kəbirdə bu dua keçib. Əssəlamu aleykə, ya əhlə beytin nübuvvə. Ey, nübuvvət evinin əhli, salam olsun sizə. Deməli, əhl-i beyt nə oldu? Ev əhli yox. Nübuvvət evinin əhli. Bu bir məsələ. Yaxşı, sonra. Yaxşı, bu evdən məqsəd nədir? Hansı evdir? Nübuvvət evi deyəndə, burada söhbət daşdan, kərpicdən tikilən evdən söhbət getmir. Bu daşdan, kərpicdən tikilən, taxtadan tikilən ev deyil. Burada söhbət fiziki şəxsdən getmir. Hüquqi ünvandan gedir. Nübuvvətin əhlidir. Nübuvvət evinin əhli. Burada ad çəkilmir. Nübuvvət məqamından söhbət açılır. Risalət, nübuvvət, vilayət məqamından söhbət açılır. Bir dənə ali bir məqamdan söhbət açılır. Maraqlı tərəfidir bu ayənin. Yəni, hüquqi ünvandan söhbət gedir. Fiziki şəxsdən söhbət getmir. Bu ev risalət, vilayət və nübuvvət evidir. Bu əhl-i beyt deyəndə. Yəni, fəzilətləri, mənəvi gözəllikləri, ali uca dəyərləri simvolizə edən bir evdir. Fəzilətləri, gözəllikləri, ali dəyərləri simvolizə edən ev. Yaxşı. Elə bir ev ki, yerlə mənəvi səma arasında rabitə yaradır o ev. Yerlə mənəvi səma arasında rabitəni yaradır. Yerlə göyün rabitəsini qurur bu ev. Elə belə ev deyil bu ev. Yaxşı. O evin də əhli məhz o kəslərdir ki, gözəlliklərə, fəzilətlərə sahibdirlər. O belə ev deyil. Bu bir məsələ. Sonra izah verəcəm sizə bu evin əhli o 5 kimsədir. İnşallah sabah, yəni çatacam ora. İnşallah. Bu anlamda ki, izah verdik, düzdür, ayə o 5 kimsədən söhbət gedir. Amma hansı evdir? Nübuvvət, risalət və vilayət evidir. Nübuvvət, risalət və vilayət evi olduğuna görə, o evin əhli, fəzilətlərin sahibi olduğuna görə, o evin əhli hesab olunduğuna görə imamlar da, o birisi imamlar da bu mənada o evin əhlidirlər. Düzdür, o ayə 5 nəfər üçün gəlib. Amma o biri imamlar da o dönəmdə yaşasaydı, onlar da o əbanın altına girəcəkdilər. Sadəcə olaraq zaman fasiləsi var. Deməli, nəticələr alırıq. Nəticə nədir? 2 cür ev var. Bir adi evdir, daşdan, kərpicdən tikilən ev. Bir də mənəvi evdir ki, o vilayət evidir. Yaxşı. Necə adi evin bir həddi var, hüdudu var, oranın öz əhli var, qonşu gəlsə də gedir, evin əhli var. Mənəvi evində bir əhli var. Hamı ora daxil ola bilməz. Orada məhdud insanlardır. İndi o məhdud insanlar kimdir öz yerində? Bu evin də əhli məxsus insanlardır. Yaxşı. Və ona görə də bu mənada Allah Taala burada söhbət eləyəndə, Əhl-əl-Beyt deyəndə, Əhl-əl-Beyt, yəni nübuvvət evinin əhli deyəndə mənəvi evi deyir.
o Peyğəmbərin Mədinədəki tikilən, daşla tikilən evindən söhbət açmır. Peyğəmbərin o evindən Allah Taala söhbət açanda, Peyğəmbərimizin o evindən söhbət açanda Allah beyt deməyib, buyut deyib, evlər deyib, ayələr deyəcəm sizə. Bu ayədə amma beyt deyib. Harada ki Allah Peyğəmbərin o evlərindən söhbət açıb, evindən söhbət açıb, orada buyut deyib, evlər, otaqlar, daşla tikilən evdən söhbət. Baxın o ayələrə. Ya eyyuhəl-ləzina amanu la tədxulu buyutən nəbi illə ən yu'zənə ləkum. Ey möminlər, Peyğəmbərin evlərinə gedəndə, otaqlara gedəndə icazə alın. Hansı otaqdan sevdi? Bu tikilən evdən söhbət gedir. Burada nə dedi Allah Taala? Buyutən nəbi dedi. Buyut, buyut beytin cəmidir. Beyt bir ev, otaq. Buyut otaqlar məsələn. Evlər. Fikir ver. Başqa ayə. Qarnə fi buyutikunna. Peyğəmbərin xanımları oturun evlərinizdə, otaqlarda. Bəli. Əllamə bu ayəyə çatanda deyir ki, bəzi mövzular var idi deyiləndə cəmaat o dönəm anlaya bilmirdi ki, bu nə qədər mühüm sözdür ki, Allah Peyğəmbərin deyir, xanımlarını oturun evinizdə. Zaman keçəndən sonra anladılar ki, bu ayənin mənası nədir. Çünki Cəməl müharibəsində Peyğəmbərin xanımın da rolu oldu, evdən çıxdı. Hətta bir başqa xanım yazdı ki, çıxma. Çıxmamalısan, Ümmü Sələməcidir. Ayə var biz üçün. Qarnə fi buyutikunna. Qalın evlərimizdə. Xulası fikir verin. Burada nədir? Buyutdur, evlərdir, beyt deyil. Başqa ayə. وَاسْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Xatırlayın o evlərdə olan mövzuları. Allah Taala iki cür ev var. Mənəvi, bu daşla tikilən ev. Allah Taala bizim Peyğəmbərdən söhbət gedir. Evindən söhbət açanda, mənəvi evindən söhbət açanda beyt deyib. Amma o daşla, kərpicdən tikiləndən söhbət açanda buyut deyib. 3 dənə ayə dedim sizə. Bu bir məsələ. Yaxşı, nəticələr alırıq da, şükür olsun Allaha. Sonra nə alırıq? Buradan bir dənə çıxarış eləyək. Deməli, belə bəlli oldu ki, bu evin əhli sıradan adamlar deyil. O ev nübüvvət, risalət və vilayət evidir. Yəni, o ev mənəvi dəyərləri, gözəllikləri, fəzilətləri simvoliz edir. Yəni, orada olanlar da o gözəlliklərə, ali dəyərlərə sahib və malik olan insanlardır. Bu nəticə. Onlar da xüsusi insanlardır. O evin əhli olardı. O mənada onlara aiddir bu ayə. İndi o deyəcəm kimlərdir? Öz söhbətimizi. Biz necə ümumi anlamda götürsək, nübüvvət evinin əhli ola bilərikmi? Ümumi anlamda ya, o 5 nəfərdən söhbət getmir. Bizə də deyiblər, siz də neyiniyin? Özünüzü vəssilin o evə. Yəni, özünüzü bağlayın o nübüvvətə, o vilayətə, o imamətə. Bəli, ayən bəllidir məxsusda o insanlara. Ümumi anlamda biz üçün də qapı açıqdır. Öz tutumumuz qədəri biz də nə olaq? Sanki özümüzü yaxınlaşdıraq o əhlə, o evə, o ocağa. Necə ki, hədisdə var, ənə və əliyyun əbəvə hazihil ümmə. Mən və Əli bu ümmətin atasıyıq. Həzrəti Zəhra anasıdır. Yaxşı. Mümkündür, mümkündür. Əhl kəlməsini bir dənə araşdıraq qısa. Neçə dəqiqə danışıram. Bir-iki dənə kəlmə deyim inşallah. Buyurun. Qoy, cəmaat qulaq assın bu mövzuları mən çatdırmalıyam, yoxsa ürəyimdə qalacaq. Baxın, əhl kəlməsi nədir? Əhlül beyt. Deyirik, məsələn, filan kəs Quran əhlidir, zikr əhlidir, kitab əhli. Filan kəs filan yerdən, filan yerin əhlindəndir. Əhl kəlməsi özü nə deməkdir? Əhl Quran-ı Kərimin işlətdiyi kəlmələrdən biridir. Gördünüz də əhləl beyt. Əhl sözü tərcüməsi sıx bağlılıqla yanaşı olan ünsiyyət. Ünsiyyət də var orada. Yaxşı. Yəni, onların əhli olmaq, onlarla ünsiyyət qurmaq. Ünsiyyət qursan onların əhlisən. Bunun dərəcələri var. Hamı eyni dərəcədə deyil. Əhl olmağın keyfiyyəti ünsiyyətdə olan bağlılığın şiddətinə və zəifliyindən asılıdır. Şiddətindən və zəifliyindən asılıdır. Nə mənada? Bəzən vaxtlar pik həddi çatır, bəzi vaxtlar minimuma inir. Məsələn, Allah
Rəsulu Salmana deyir ki, əntə minna əhləl beyt. Sən biz əhl-i beytdənsən. O mənadakı xalatın, o əbanın altındakı söhbət getmir. Ümumi anlamda. Sən biz əhl-i beytdənsən. Orada əhl kəlməsi var. Yəni, sən bizi ilə ünsiyyət qura bilmirsən artıq. Sən bizə yaxınlaşa bilmirsən artıq. Sən bizim izimizlə geyirsən. Sən bizim yolumuzla geyirsən. Sən bizi düşünürsən. Sən bizi ilə ömrünü keçirdisən. Əntə minna əhləl beyt. Sən bizə əhl-i beytdənsən. Amma gəldim bir dənə ayə deyirəm sizə. Allah Nuh peyğəmbərə deyir, o oğlun ki var, düzdür oğlundur, leysə min əhlikə. Sən əhlündən deyil. Niyə? Çünki səndən ünsiyyət qura bilməyib. Sənin fikrünlə yaşamır, sənin yoluvu getmir, sənin xəttindən hərəkət eləmir, nübüvvət izi ilə hərəkət eləmir, ona görə sənin əhlün deyil. Fikir verdiniz? Deməli, əhl kəlməsi xüsusi bir kəlmədir. Deməli, yol açıqdır. Yol açıqdır. O necə ola bilər insan olsun? Bir dənə də ayə deyirəm sizə. İbrahim Peyğəmbərdən deyir, fəmən təbiyyəni fəinnəhu minni. Kim mənim tabi olsa, izimlə getsə, fəhuvə minni. İbrahimdir, o məndəndir. Yəni, bizə aiddir. Ya başqa yerdir, innə əvlən nas bi İbrahim ləlləzinə ittəbəuh. İbrahimə ən yaxın olan kəs, o kəsdir ki, onun arxasından gedir. Deməli, bir dənə nəticə aldıq. Ümumi anlamda biz də o nübüvvət evinə yaxınlaşa bilərik. Biz də o nübüvvət evinə vəsl ola bilərik. Bu birisi mənada. Qapı bizə açıqdır. Əgər onların yolu ilə gedə bilsək, İn kuntum tuhibbunallah fəttəbiuni yuhbibkumullah. Allah Quranda buyurur, əgər siz Allahı sevirsinizsə, Peyğəmbərə qulaq olsun, mən özüm sizi sevəcəm. Peyğəmbərin yolu ilə gedin, mən sizi sevəcəm. Başqa yerdə bəşər deyir ki, ya leytəni ittəxəstu mə'r rəsuli səbila. Ey kaş, ey kaş, ey kaş. Neyniyədim? Peyğəmbərin yolu ilə hərəkət edəydim. Vəsl edim özümü o nübüvvət evinə, uzaq oldum. Bugün də bu qədər nəticə aldıq ki, deməli, əhl kəlməsini araşdırdıq və ondan da öncə əhlül beyt deyəndə, nübüvvət evinin əhli deyəndə izah verdi ki, onlar kim, nə anlamdadır, nə mənadır. İnşallah sabah bəhs edəcəyik ki, o beyt kimlərdir, o beytin əhli kimlərdir. Bəli, çox gözəl, möhtəşəm. Hacı, əgər bizim izləyicilər diqqətlə izləyirdilərsə, sual çıxaracaqlar mövzudan. Kaş çıxardalar da, vallahi, arzum budur. Mövzular, bəzi vaxtlar inciməsinlər məndən. O suallar baxıram, bir mövzunun haqqında neçə dəfələr verilir. Bəzi suallar, bu mövzular haqqında danışsaq, suallar versinlər, amma mən qulluğunuzdayım sizin. Sizdən şikayətlənmirəm, amma mənim ömrüm sizə qurban olsun. Mən xidmətinizdəyim, amma bu mövzulara qulaq olsun, suallar da verin. Siz çalışın, bizi qoymayın, qalaq. Yəni, biz ruhaniləri bu mənada o qədər gələk sual verirsiniz, bizim işimiz, gücümüz mütaliə eləmək olsun, gəlib sizə vaxt ayıraq. Yəni, bizi boş qoymayın. Allah sizin müvəffəq eləsin. Və dəfələrlə demişik, əziz dostların, nəzərinə də çatdırmışıq ki, fikri məsələləri çalışın, yazmayası, sualım var verilişinə yönləndirin. Orada iki əziz ustad cavab verəcək sizə. Amma bu proqram sırf konkret bir mövzu üzərində qurulub əslində. Amma əxlaqi, digər əxlaqi məsələlərdə, əqidəvi məsələlərdə də suallarınızı yaza bilərsiniz. Amma nə yaxşı olar ki, Hacının danışdığı, bax, bu möhtəşəm, gözəl mövzuya aid suallar çıxarasınız inşallah, göndərin. Hacı cavab versin sizə. Allah hər halda hər birinizdən razı olsun. Başlayırıq. Bismillah. Əlzamin Atakişili yazır. Salam Hacıya sualım. Deyirlər, bir insan zina da etsə, araq da içsə, qumar da oynasa, tövbə etsə bağışlanar. Amma Allaha şərik qoşsa, tövbə etsə də bağışlanmaz. Düzdür bu? Quranda bir ayə var, o ayədən çıxarış eləyiblər. Bütün günahlar bağışlanar. Yalnız və yalnız insan bir yetişir ki, özü tövbə eləyə bilməyən, xətəməllah ələ qulubihim olan bir yerə gəlib çatır ki, daha bütün qapılarını özü bağlayıb üzünə. O heç, o istisna. Amma normalda bir dönəm şirk əhli olub, indi çıxıb o vəziyyətdən iman gətirib tövbə eləsə, əlbəttə Allah bağışlayar. O ayənin mənası budur ki, bəzi günahlar var ki, insan gedəcəyi qiyamət günü, bu dünya tövbəsini də eləməsə, Allah hansısa əməlinə görə bəlkə də keçər.
Bir şəfaət olar, ona görə keçər. Amma şirk elə mövzudur ki, burada gələk sən onu bağışlatdırıb ora gedəsən. Bunun tövbəsiz geçsin, bağışlanmayacaqsan. Ora aiddir, bura yox. Yaxşı? Bəli. Davam eləyək. Gözəl. Salam əleykum. 4 ildir namaz qılıram. İlk namaz qılanda içimdə qorxu hissi vardı, amma axır vaxtlar heç nə hiss etmirəm. Düşünürəm, bəlkə səhv qılıram. Bunu düşünəndə içimdə qorxu hissi yaranır. Qorxu var da. Birinciliyi qorxu yoxdur. Bəli. Tam insan arxain olması yaxşı bir hal deyil. Yəni, qorxu insanın tamamilə tərk eləməsi, insan bir yetişər ki, elə o böyük-böyük bəlaların içine düşər, bataqlıqların içine gedib düşər. Bir hədd olmalıdır, sözsüz ki, məyusluq həddinə yetişməsin, amma canında bir qorxu olsun ki, neynəməsin, özünü bataqlığa aparıb salmasın. Tamamilə qorxusuz insanlar görsən, özünə xəsarət yetirir, özünə ziyan verir. Bu, yaxşı bir hal deyil. Qorxu və ümid ikisi yanaşı olmalıdır ki, onda insan ruhu tənzimlənir. O qədər qorxma ki, məyus olasan, o qədər də ümidsizləşmə ki, daha deyəsən ki, neynəyəsən, davamlısı mən bağışlanmayacağam bu həddlə. Yəni, 2 dənə həddi qoymalısan ortada. O ki, qalda düşünürsə, qorxu yaranırsa, özü yaxşı bir haldır da. Hacı, maraqlıdır, bir filmdə də mən rastlaşmışdım, rast gəlmişdim. Bir cinayətkar var idi. Deyirdi, mən heç nədən qorxmuram. Onun haqqında deyirdilər ki, bu nə qədər ki, heç nədən qorxmur, o qədər də cinayəti çox edəcək, daha da şiddətli edəcək və elə də olur. Amma bir həddə gəlir, deyir ki, mən qorxmağa başlamışam. Artıq ondan sonra həlimləşir, artıq ondan sonra onun ipini yığa bilirlər də. Yəni, çox maraqlı bir şeydir. Bu, insanlar ki, həyatda deyir, mən heç nədən qorxmuram. Bu insandan hər şey çıxar da, belə düşünmək olar. Birinci məsələ budur ki, adətən qorxu elə bir mövzudur ki, insanın dafiyə qüvvəsidir. Bir var adam elə qorxaqlıq o biri mənada, hər şeydən qorxur. Təbii, o da yaraşmır ki, sanki şücaəti olsun. Bir də var, əqlani xof deyirlər adına. Məsələn, İmam Zaman ağanın zuhuru ilə bağlı deyirlər ki, niyə zuhur elədi? Deyirdi ki, qorxurdu öldürülməkdən. Yaxşı, keçib. Amma orada qorxu hansı mənada? Yəni, mən heç neyin qurbanı olub. Axı, Allah sənə bir can verib ki, onu neyləsən, qorumalısan. Sən lazımsan bəşəriyyətə. Bu mənada qorxu normaldır ki, insan ehtiyatla addım atsın, insan özünü qorusun ki, boyuna düşənləri icra eləsin. Yaxşı. Bu mənada qorxu insanın dafiyə qüvvəsidir. Normal da bir haldır, insanda da var. İndi ola bilər, müəyyən bir psixoloji bəlkə problemlər ola bilər, nəyinləsə əlaqələndirmək bəlkə də mümkündür. Hacı, bunu başa düşdük ki, deyir, mən heç nədən qorxmuram, bu anormallıqdır. Yaxşı, bir də var, deyir, mən Allahdan başqa heç nədən qorxmuram. Bu, düz yanaşmadır. Çox böyük iddiadır da, yəni, belə düşsə nə yaxşı. Doğrudan da insan elə o həddə çatıbsa nə gözəl, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmur. Hacı, çoxsu yalan deyir, baxsan elə arvaddan da qorxur, reyladan da. Onu öz zəll eləyir. Adam var axı, deyir, mən arvaddan başqa heç kimdən qorxmur. İsra surəsində 70-ci ayəsində buyurulur ki, Allah sizi yaratdıqlarının çoxusundan fəzilətli etdi deyə buyurur. Demək, bizdən də üstün varlıqlar var. Necə deyir? Bir dənə deyin. İsra surəsində 70-ci ayəsində buyurulur, Allah sizi yaratdıqlarının çoxundan fəzilətli etdi deyə buyurur. Demək, bizdən də üstün varlıqlar var. Başa düşdüm. Ayə 70. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və ləqəd kərrəmnə bəni Adəm. Ayə belə başlayır. 70-ci ayə, hə? Və ləqəd kərrəmnə bəni Adəm və həməlnahum fil bərri vəl bəhri və rəzəqnahum minət-təyyibati və fəddəlnahum ələ kəsirin mimmən xələqnə təfzilə. Deyir ki, birinci bu buyurur ki, biz Bəni Adəmi kəramətli qərar verdik. Kəramətli varlıqdır bəşər. Kəramət iki cürdür. Zatı qazanılan. Yəni, Allah bizi kəramətli qərar verdi. Yəni, belə ki, bizi Allah bir fitrət verdi, Allah bizə ağıl verdi, vicdan verdi. Elə bir neymətlər verib ki, yalnız insana verib. Bu insan xəlifətullah ola bilər, Allahın yeryüzündə canişin ola bilər.
Bəli. Kəramət budur. Birinci kəramətlə fəzilətin fərqini deyim. Burada iki dənə söz var. Deyim, mən sənə kəramətli eləmişəm, bir də fəzilətli eləmişəm. Kəramət yəni budur ki, yalnız insana məxsusdur. Fəzilət budur ki, səndə də var o xüsusiyyət. Başqa məxluqlarda da var. Səndə daha ali şəklidir. Kəramət budur ki, sənə ağıl verdim, vicdan verdim, fitrət verdim. Sən xəlifətullah ola bilərsən. Fəzilət budur ki, başqalarında da ola bilər o xüsusiyyət var, amma səndə daha alisidir, daha üstünüdür. Sənə daha üstünlüğü verdim. Bu bir məsələ. Sonra davam edirəm. O əsas olan verdiyi sualı istəyirəm, gəlim çatım. Deməli, ayə gəldim, çatdım. Buyurur ki, فَدَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا. Deyir ki, biz bu insanı çoxlarından üstün qərar verdim. Yəni, sual budur ki, çoxlarından, deməli, hamıdan üstün deyil. Deməli, insandan üstün varlıqlar var da, belə çıxır. Buna müxtəlif cavablar veriblər. Buradakı əksər kəlməsi gəlib. Yəni, fəddəlnahum əla kəsirin mimmən xələqna təfdila. Bu, kəsrət, yəni çoxsundan. Kəsrət bəzi vaxtlar çoxluq mənasındadır, bəzi vaxtlar cəmi mənasındadır, bütün mənasındadır. Məsələn, Quranda bir ayə var, deyir, İnnəş-şeyatin əksəruhum kəzibin. Şeytanların çoxsu yalancıdır. Burada çoxsu deyil. Əksəruhum, yəni cəmiuhum. Hamısı yalancıdır. Deməli, istəyirəm deyim ki, ərəb dilində bu kəsrətin bir dənə də mənası cəmidir. Yəni hamısı. Bu bir söz. İkinci belə bir dənə cavab vermişdilər. Ya Əl-Mizanda idi, ya Təslimdə idi. Deyirdi ki, baxın, bu ibtidadan söhbət gedir. Yəni, Allah ki, insanı yaradır, insanın bir tərəfi nəfsdir, bir tərəfi ruh tərəfi var, mənəvi tərəfi var. Bir tərəf maddidir, bir tərəfi mənəvidir. Maddi tərəf yerdir, tindir, torpaqdır. Mənəvi tərəf də bəllidir. Amma mələyin bir dənə xüsusiyyəti var ki, mələk tamamilə mənəviyyatdan ibarətdir. Düzdür? Bu mənada, ibtidada, bu mənada deyir bəzi alimlər ki, mələk ondan üstündür. Amma sonradan ki, bəşər çalışır, zəhmət çəkir, mələyin də ustadı ola bilir. Bu öz yeri. Çünki mələk subbuhun, quddusun bəzi vaxtlar sifətlərinin yer üzündə məzhəridir. Ya məsələn, İsrafil tutaq ki, muhyi sifətinin məzhəridir dirildənin, Cəbrail alim sifətinin məzhəridir, ya Mikail razik sifətinin məzhəridir. Yeganə insandır ki, bütün adları özünə cəm edib. Bütün adları. Bütün adları. Ona görə canişin o ola bilər, xəlifə ola bilər. Bir mənası da belə veriblər ki, deyirlər, ibtidada bu mənada mələk üstündür sanki yaradılışında, nəinki sonradan. Bir dənə də bir başqa, mən neçə il bundan qabaq oxumuşdum, o yadıma düşdüm. Deyir ki, ayədə deyir ki, insanı çoxlarından neynədir? Yaratdıqlarının çoxundan üstün qərar verdi. Yaratdıqlarının çoxundan üstün qərar verdi. Axı, yaradılmışların içində həm insan var, həm qeyri-insan var. Qeyri-insandan o tərəfə nə qədər məxluq var? Daş, yer, göy, mələk, cin. Yaradılmışların içində həm insan var, həm qeyri-insan var. İnsan bir qismidir yaradılmışların. Çox qismi kimdir? Qeyri-insanlardır. Yəni, bu mənadadır ki, bu yaradılışın içindəki insan da var. Bu insan, bu digər çox məxluqların hamısından üstündür. Yəni, bir mənada da yenə də ən üstünü insandır. Bu da üçüncü bir mənanı veriblər ki, bu ayədə deməli, 3 dənə söz dedim ki, əslində, ziddiyyət təşkil edəmir. Mən elə başa düşürəm ki, bəziləri deyir, axı, Allah insanı yaradana deyib ki, əhsənül xaliqin, ən gözəl yaradan mənəm, ən şax əsərimi yaratdım. Burada deyir, axı, çoxlarından üstündür. Bu 3 dənə izahla məsələ həllini tapdı. Allah özü müvəffəq etsin. Allah razı olsun. Şövkət Mahmudova yazır, soruşur, salam, qəbr əzabı görməyən insan olurmu? Hansı insanlar qəbirdə heç qorxub əzab çəkməz? Təşəkkür edirəm. Qəbr əzabı görməyən insanlar əlbəttə, nəinki qəbr əzabı, bərzəx, qəbr, qiyamət əzabı görməyən insanlar da var, olacaq da, sözsüz. Çünki onlar qəbr əzabı üçün bir şey eləmirlər. Qəbrin əzabının birinci şərtləri var. Neynəsə insan qəbr əzabına duçar olar. Bu özü bir dənə mövzudur. Bizə hədisdə gəlib ki, ailəsində bədrəftar olan insan qəbr əzabı görəcək. Dilinə yiyə çıxmayan insan, qeybət edən insan, qəbr əzabı görəcək. Xəbər gəzdirən insan, başa düşürsən, söz saxlaya bilmir. Yəni, dilinə hakim çıxa bilmir, dilinə yiyə çıxa bilmir.
buradan götürür, ora deyir, oradan götürür, bura deyir. Yəni işi budur. Buradan ona yığır, oradan buna yığır, hər şey xəbər çatdırır. Bu insanın qəbr əzabı var bilsin. Hədislərdə var. Qəbr əzabından qurtulmağın yolları var. Onu mən bir vaxt yazmışdım, danışmışdım da. Amma əlbəttə mümkündürmü ki, bir insan qəbr əzabı görməsi? Mümkündür. Pak yaşayıb, təmiz yaşayıb, niyə də qəbr əzabı görsün ki? Elə birbaşa da gedir, qəbirdən də gedir. Ayə yazmışdı. Selamun aleyyə, yevmə vulidtu, yevmə əmutu, yevmə ub'əsu həyyə. Həm dünyada mənə salam olsun, həm bərzəxdə mənə salam olsun, həm qiyamətdə mənə salam olsun. Salam yəni salamatçılıq. Bərzəx, hələ qəbirdə bərzəxdir də. Yəni həm qəbrim salamatlıqla keçsin, həm dünya həyatım, həm axirətim. Bu salamatçılığın da yolu hardan gəlir, keçir? Allah Teala Quran-ı Kərimdə qədirdə nə deyir? Buyurur, Selamun hiyə hətta mətlə'il fəcr. Nə yaxşı olar ki, o anların salamatlığını insan bir ömrün salamatlığına çevirə. O salamatlıq qəlbinin təsir göstərə, qəlbi deyişə. Quranda bir ayə var. Ayə nədir? Buyurur, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ səlim. İnsanın qəlbi səlim olsa, sağlam olsa, elə dünyası da yaxşı keçər, qəbri də salamatçılıqla keçər, axirə də salamatçılıqla keçər. Bu salamatçılığı da almaq istəsə, Qədir gecəsi gəlir, Qədirdən yaxşı bəhrələnsə elə çox bəlalardan xilas olmuş olarıq. Həm dünya, həm bərzəx, qəbir, həm qiyamət. Acı belə çıxır ki, mən bunu çoxdan eşitmişəm, oxumamışam, heç bir mənbədə görməmişəm. Bütün insanlar, istisnasız olaraq da, hamısı qəbr əzabı görməlidirlər, qəbir sıxıntısı görməlidirlər. Yox, elə deyil. Bu olmazaq mümkün deyil. Yəni peyğəmbərlər, hətta peyğəmbərləri də sən ora daxil edirsən, ya bir dənə ayə var, bəlkə də oradan çıxardıblar. İn minhum illa variduha ayəsi var. Bütün insanlar cəhənnəmə girər. Bu o anlamda deyil ki, o əziyyət. Orada izahı da verilir ki, görəsən o cəhənnəmə girər nə mənadadır. Bəzilər yəni deyir ki, elə oradan elə keçər ki, cəhənnəm hiss olmaz. Bəzilər deyirlər burada mənası cənnətin ki, o sirat ki, cəhənnəmin üstündən keçir. İndi bunların mənası var, belə canlandırıb şəkilə salmayaq onu. Sirat cəhənnəmin üstündən keçir. Yəni sən bir an büdürəsən, cəhənnəmin içinə düşərsən. İnsan günah eləyəndə, üsyan eləyəndə, indi o an cəhənnəmdə yanır, özünün xəbəri yoxdur. Özü bilmir nə var, nə yox. Başa düşürsünüz. Elə bil qəflətdə də deyənə ayılmayıb. O ayılsa görə ki, cəhənnəm içində yanır. Ona görə deyir, onlar ki, yetimin malını yeyirlər, innəma yəəkulu fi butunihim narən. Onlar qarınlarını od yeyirlər. Yəni, odda yanırlar, özlərinin xəbirləri yoxdur ki. Yaxşı. Narullahi muqədə əlləti təttəliyu alə əfidə. Başqa bir yerdə Allah Teala deyir ki, elə bir oddur ki, insanın qəlbin içindən yanır. Daxilində yanır. İnsan daxilən bəzi vaxtlar yanır. Özünün xəbəri yoxdur. Yəni, insan elə o sirat istəyirəm deyim ki, hələ burada aiddir. Bəli. Və o sirat ki, cəhənnəm üstündən keçir, deyirlər, yəni o mənada insanlar keçib gedər, hamı keçib gedər, oradan keçib gedər. Bəlkə də oradan çıxarış edirlər ki, deyirlər, yox, amma hamıya aid deyil, hamı qəbir əzabı görə keçir. Bəli. İlham Abdullazadə, salamün aleyküm, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Sizləri yenidən görmək çox xoş oldu, Allah razı olsun. Bu günlər üçün il boyu çox darıxırdım. Allah hər birinizdən razı olsun. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, minnətdarıq bizə sizə. İlham Abdullazadə yenə yazır, salam, Allah həqiqətən tanımaq mümkündür, yoxsa biz onu özünü bizə tanıtdığı qədər bilə bilərik. Əgər Allah sonsuz və insan ağlını aşan bir varlıqdırsa, onda bizim onu tanımağımız nə dərəcədə doğrudur? Tam tanımaq, yəni onun zatını dərk eləmək deyirlər, bu qapı bağlıdır. Amma bir məqam deyirlər də, deyir, Qaba Qovseynov ədna. Bu deyir, Qaba Qovseynov ədnada deyir ki, bir yerə gəlib çatdı ki, irfanda deyirlər, əhədiyyət məqamı, vahidiyyət məqamı, yəni bəşər gəlib o həddə çata bilər. Amma zatını deyir, dərk eləmək qeyri-mümkündür. Amma Allahın əsması ilə onu tanımaq, sifətləri ilə onu tanımaq, bu yol açıqdır və bu yol mərifət yoludur. Ona görə deyirlər, Allahümmə ərrifni nəfsəkə, özün mənə bir mərifət verir ki, səni tanıya bilir. Əsmaullahla, Allahın adlarıyla tanış olub, bizə lazım olan qədəri tanıya bilərik. Vüsal Qafarov, əziz qardaşımız yazır, salamün aleyküm.
qardaşım Hacı Oqtay və Ustad Hacı Ramil. Allah oruc namazlarınızı öz dərgahında qəbul etsin. Çox sağ Hacı ağa, bugün anam dünyasını dəyişdi. Onun üçün bu əziz ayda dua edərsiniz. Çox xahiş edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah Allah bu rəhmət gündə eləsin. rəhmətə gedənləri əhl-i beytə qonaq qərar Allah versin ruhunu şad inşallah. etsin. Günahlarını bağışlasın. Bizim daimi izləyicimizdir. Allah Həm səbr söhbəti versin. də izləyirdi Hacı hər həftə. Və münasibətimiz də var əziz qardaşımızdan, amma bilmirdim. Allah səbr versin, ruhu Allah şad səbr olsun. versin. Könül Abiyeva. Deyilənə görə Fələq, Nas surələrini çox oxumaq zərər ola bilər. Nə dərəcədə düzgündür? Yox, zərər bu, bilirsiniz, bəzi vaxtlar biz çox saatlarla oxumaq, özünü də yorarsan. O qədər yox. Müəyyən qədər oxuyub, gün ərzində bir neçə dəfə oxusun, xeyri də var, faydası da var. Amma da həddini keçməsin də. Həddini keçməsin. Bəzi vaxtlar elə görürsən, zikir deyir, işi qalıb. Bəzi insanlar görürsən, söhbət deyirsən, başı zikr eləməyə. Danışırsan ona, o zikr eləyir. O da bir növ qarşı tərəfə də necə görsənir. Mən sənə danışıram, mənə də qulaq asda. Bəzi vaxtlar zikir o qədər insan qapanır ki, digər işlərindən nə olur? Kənarlaşır. Bu mənada yaxşı deyil. Amma normalda bir neçə dəfə oxuyacaqsa oxusun da. Müşkül yoxdur. Bəli. Salam, bu ay hansı duaları edə bilərik? Bir də hədiyyə namazları necə qılınır? Hədiyyə namazı, yəni məsumlara deyirsiniz, məsələn, 2 rükət namaz qılırsınız, hədiyyə edirsiniz bir hansı məsuma savabını. Onu da xeyr ilə özünüzə yetişər, nə gözəl. Namazlar gəldikdə isə qəzaları varsa ilk öncə tövsiyəm budur ki, qəza namazları qılsınlar. Yaxşı olar ki, özünüzə vaxt qoyun, qəza namazlarınızı qılın. Onlar daha mühümdür. Belə də inşallah Qədir gecəsi gəlir də, Qədir gecəsində bir neçə gündən, bir neçə rükət namaz var ki, deyəsən 100 rükətdir zahirən yanında qalan. O namazı qılmaq haqqında var. Amma o da yaxşı olar ki, ki qəzası var, qəzalarını qılsın. Gülşanə Əzizova yazır, salam sabahınız xeyir. Nətər uşağa namazı sevdirə bilərik, zəhmət olmasa deyərdiniz. Birinci, özümüz sevək namazı. Məhəbbətlə qılaq. O evdəki görsün ki, biz necə eşqlə namaz qılırıq, necə sevgi ilə namaz qılırıq. Özümüz sevsək, o təsirin göstərə bilər. Bu bir məsələ. Ki, bu mühümdür. İkinci, övladımızın asta-asta Əhl-i Beyt marifi ilə tanış eləmək, Əhl-i Beyt onlara tanıtdırmaq və onların yaşam tərzini onlara danışmaq asta-asta. Əgər elə bir cizgi filmləri varsa, elə bir filmlər çəkilibsə, onları göstərmək, onlara baxsınlar, belə getkidə tanış olsunlar. Bu ikinci məsələdir ki, üçüncü məsələ onları təşviq eləmək, namazın faydasından, xeyrindən, savabından danışmaq, belə övladlarımızı təşviq edə bilərik. Selamun aleykum hacılar, necəsiz? Aleykumussalam, rəhmətullah, yaxşıyıq inşallah, siz yaxşı olasın. Bizi tanımayan ölmüş biri üçün Yasin oxumağın savabı nədir? Ölən şəxsə agah olur, sağ olun, Allah ailənizə can sağlığı versin, yaxşı ki varsınız, Allah sizi qoysun. O kəslər ki, tanımırıq da iman əhlidir, onlara ruhlarına hədiyyə eləyə bilərsiniz Yasini, oxuyun, savabı da çoxdur, həm özünüzə, həm onlara. Agah bəzi vaxtlar Allah da eləyir, sözsüz ki, Allah üçün çətin deyil ki, bunlar. Belə deyək ki, insan öldü, qutardı, getdi, qapılar bağlandı. Yəni, burayla o aləm tamamilə kəsildi, bu anlamda da deyil. Qaddəmə və əxxər ayəsi var, deyirdim sizə keçən dəfə. Deyir Allah Teala, bəzi işlər var, eləyirsiniz, savabını göndərirsiniz, bəzi əməllər var, eləyirsiniz, qoyursunuz, gedirsiniz, öləndən sonra savabı gəlir, yetişir sizə. Yəni, məsələn, Quranda ayələr var ki, salam deyir Allah Peyğəmbərə. Salamun filan Peyğəmbərə salam ver. Əgər Allah Peyğəmbərə salam verir, o salam yetişmirsə, niyə salam verir? Deməli, salam yetişirsə, vermək olar da. Mən də indirəm, Allahın salamı olsun filan kəsə. Sonra ya Quranı oxuyuram, ayələrini hədiyyə edirəm onlara. Əgər salam yetişirsə, ayə də yetişə bilər də. Təbii ki. Ona görə çox belə, hərdən bəzi məsələləri, bəziləri deyib, dönə də bilmirlər, indi əl çəkmirlər insanlardan. Allah zikr olsun. Hüseyin Zaliyev, salam aleykum, necəsiz? Mənim sualım var, xahiş edirəm, cavablandırasınız. Mən ümidimi Allaha edib necə sabit saxlaya bilərəm? Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Ümidinizi Allaha edib necə sabit qala bilərsiniz? Bəli. Baxın,
Necə sabit saxlaya bilərəm Allaha? Təvəkkül ümidimi? mövzunu həll eləmək lazımdır. Təvəkkül. Allaha təvəkkül eləmək mövzumuz həllini tapsa. Bəli. Təvəkkül nədir? Yəni Allaha arxayın olmaq. Bir alim dedi, ayağı yerə qoyursan, yer bərkdir, heç ona da arxayın olma. O yer qarnuddur. Allaha arxayın ol. Nə gözəl söz. Allaha arxayın. Belvi Allaha dayan. Bir nəfər deyirdi ki, mən bir məsələdə ən çox güvəndiyim bir insan vardı. Fikirləşirdim, o oradadırsa həll eləyəcək. Çatanda ona o işimi uzaqlaşdırdı. Sanki Allah başa saldı ki, dünənə qədər mənə güvənirdin, elə bir burada ona güvəndin, iş nə oldu? Səhmana düşmədi. Təvəkkül budur ki, səbəblərə yox, Allaha arxayın ol. Səbəblərə də vasitə bil, ona tərəf hərəkət elə, dərmanı iç, kitabı oxu, işdalıcan get. Bundan bir məsələ yoxdur ki, o deməkdir ki, ruzumuzu Allah verirsə, daha mən neynəmiyim, oturum evimdə ruzu gəlsin. Allah Teala Quranda ki, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Bütün ruzilər mənə aiddir. Ruzunu mən xəlq eləmişəm. Sən ruzu xəlq eləmirsən. Ruzu xəlq eləmək mənim işimdir. Və sənin işin nədir? Sənin işin ruzunu tələb eləməkdir. وَفْتَغُ مِنْ فَزْلِ اللّٰهِ. Gedin ruzunu tələb eləyin. Tələb eləyin iki mənası var. Bir budur ki, tələb elə, yəni tənbəl olma. Dur ayağa, hərəkət elə, get ruzunun arxasıcan. İkinci mənası budur ki, bir nəfər sənin haqqı valıb əlindən, tələb elə, götür al ondan. Yaxşı, başa düşdünüz? Yəni, bunu da istədim deyim ki, Allaha təvəkkül eləmək bu deyil ki, daha mən otururam, yatıram, Allah sən həll elə. Bir təvkil anlayışı var, bir təvəkkül anlayışı var. Təvkil yükləməkdir başqasını. Təvəkkül yükü götürməkdir, amma Allaha arxayın olmaqdır. Ona deyirlər təvəkkül. Ona görə bir dənə kəlamlı bir mövzu var. Allah deyir, səbəbi yaradandır, səbəbi yandırandır. Bəzi vaxtlar olmayan yerdə bir səbəb yaradar. Bəzi vaxtlar bütün səbəblər bir yerə yığışıb, deyirsən da 100% həll olacaq, heç nəl olmaz. Qalarsan xırda bir dənə məsələnin içində, ilişərsən. Adam özünə əldən ürəyi ağrır ki, mən kimin əldə qalmışam. Bu boyda məsələləri həll eləyə gəlib, bir dənə xırda məsələ ilişib qalıb. Bəli, əzzəmə səğirəm və səğqərə əzimən. Allah o Allahdır. Xırdan problemi, xırdan məsələni böyüdər, böyük məsələni kiçilər. Təvəkkül mövzumuz həllini tapsa, yəni belimizi ona söykəyik. Nuh oğluna deyir ki, bala, gəl min gəmiyə. Deyir, səavu ilə cəbəl. Söykənirəm ara, dağa. Sən qorxmursan ki, ya güvəndiyin dağlara qar yaxar. O dağa sığındı, nə oldu? Gəldi, onu da üstündən götürdü, apardı səni, getdi. Dağa yox, gəl o gəminin içinə min. Hədisdə var, əhl-i beytim, mənim əhl-i beytimin misalı həmən Nuhun gəmisidir. O əhl-i beytdən uzaq düşməyin. Haralara getdiyi çıxdığı. Xülasə, nəticə, ümidimiz istəyiriksə həllini tapsın, təvəkkülümüz oturmalıdır yerinə. Tam ona arxayın ola bilsək, belimizi ona bağlaya bilsək, ümidimiz də kesilməz. Çünki o mütləq qüdrətdir, mütləq qüdrətin sahibidir. Əla kulli şeyin qədirdir, hər şeyə qadirdir. Bi kulli şeyin əlimdir, hər şeyi bilir. Yəhulu beynəl mər'i və qəlbihi, mənə məndən yaxındır. Düzdür, mənə məndən yaxındır. İzə səələkə ibadi ənni fə inni qaribun ucibu dəvətə dai. Çağıranda da eşidir məni. Doktorda da. Nə istəyirsən? Bilir, bilir. Qüdrəti var, var. Səni səndən çox sevir, hə. Çağıranda eşidir. Nə ümidsiz olursan ki? Hərəkət elə yolu bir yer. Allah müvəffəq eləsin inşallah. Allah razı olsun sizdən hacı. Anar Rızazadə yazır, hacıya sualım var, mən Dağıstanda ailə qurmuşam, amma burada əhl-i beyti qəbul etmirlər, İmam Hüseyni tanımırlar, tanıyanlar da inkar edirlər. Mən bunlara hansı hədislə sübut edə bilərəm, xahiş edirəm, cavab verin. Siz bu axı oturub gələk söhbət olunsun, izah verilsin, yəni onlar bir diskusiyalar olmalıdır, özü deyən adam özü bilirmi, nə qədər məlumatdır, özü də bir sualdır. Amma indi nə qədər bilirsə, o qədər izah verirsən, konkret bir hədis bəs eləyən deyil. Yox, bir dənə hədislə həllini tapmayacaq ki, oturuşmuş bir təfəkkürləri, zehniyyətləri varsa, zamanla onu neynəmək lazımdır, izahlar verilməlidir. Bəli, mütaliə eləsin, yaxşı olardı qardaşımız, mütaliə eləsə. Bu sahədə hacın, bax bu hər gün Ramazan ayı boyunca bu verilişin əvvəlində hacının Əhl-i Beyti tanıtımı var, Əhl-i Beyt Quranda. Bax, bu məsələlərin özü vacib məsələlərdir ki, hər kəs gərək bunları bilsin ki, izah eləsin, imamlarını tanıtdırmaqda çətinlik çəkməsin.
Həqiqətən də. Bu sahədə yazılan kitablara heç olmasa baxılmalıdır, məlumatlı Bu olmalıdır. sahədə imamətlə bağlı bir kitab şükür olsun Allah bitdi. İnşallah. Yəni ki, bir yaxın Yaxında müddətə çıxar. hələ adını da deməyim, sonra xətt nəşriyyat gələr üstümə ki, niyə hələ qabaqladın bizi. İnşallah deyiləcək, adı da deyiləcək. Amma kitab bitdi şükür olsun Allahın lütfü inayəti ilə. Çox şükür olsun Allah. Ərsəyə də gəldi. Yəni ki, bir müddətdən sonra çıxacaq kitab, onu da oxuyarlar. Çox gözəl. Bu Ramazan ayında qismət olsa biz kitabı buradan da təqdimatını eləyərik. İnşallah. Olmasa Ramazan ayından sonra İnşallah dua edin də. Hələ yoldaşını oxusunlar. Allah, gözəl. Rövşən Kərimov, salam hacı, zəhmət olmasa cavab verin. Mən qrip olmuşam, orucuma davam edə bilərəm. Bəli, orucu tutun. Onun buna aidiyəti yoxdur. Allah qəbul etsin. Orxan Mehdiyev, salam əleykum hacılar. Üzüm mürəbbəsi haramdırmı? Xeyr. Onun biraz bir dənə məsələsi var da, qaynama söhbəti var və s. O sualım ara versinlər. Deyərlər orada neçədə bir qaynasa, nə olsa, nə olmur. Bəli. Fidan Cahangirova. Xeyri onu çıxdım ha vəziyyətdən. Xeyr demir. O öz sualım ara versinlər. Aha. Fidan Cahangirova yazır. Allah hər ikinizdən razı olsun. Şəhr deməli yazmalı idi. Yəqin ki, surəsində bəli, şəhr yazıb indi ola bilər. Surəsində 2 dəfə hər çətinlikdən sonra mütləq bir asanlıq var. İnşirah surəsini demək istəyir. Bu barədə zəhmət olmasa fikirlərinizi bildirəsiniz. Allah kömək olsun. Çox sağ olun. İnnəməl usri yusra və innəməl usri yusra. Belə də ayə yadıma düşdü. Deyir, hər çətinliklə birgə, sonra demir. Hər çətinliklə birgə asanlıq var. Çünki ayənin əvvəli var. Ayənin əvvəli var ki, buyurur ki, ələm nəşrah ləkə sadrak və vəda'nə ənkə vizrak əlləzi əngəzə zəhrək və rəfə'nə ləkə zikrək. Ayə belə başlayır. Davamında da gəlir, buyurur ki, biz sənin ələm nəşrah ləkə sadrak. Biz sənin qəlbini nədik? Böyük elədik. Bir dənə hədis çıxdı qabağıma ki, izah verir ayəni. Ələm nəşrah ləkə sadrak. Yəni, sənə bir dənə iradə verdik, güc verdik, qüdrət verdik. Kimlə? Bir Əliyin, Əli əleyhissalam vasitəsilə. Yəni, əleyhissalam sənə kömək elədi. Necə Musanın yanında Harun oldu, kömək elədi. Əleyhissalam sənə kömək elədi və sən Əmirül-Mömindən birgə neynədin? Bu qədər işləri gör. Çünki tarixin əvvəlindən bax, Əmirül-Möminin Peyğəmbərin əvvəl günündən yanındadır. Darun Nədvə, o evdəki yığışdı və ənzir əşirətəkəl əqrəbin, gedin, qorxud öz qohum əqrəbavı, orada bir süfrə açdı, Əmirül-Möminin qabağa verdi. Və orada Əmirül-Möminin imamətindən də söhbət açdı. Sonra gəlirsən asta-asta ilk namaz qılan Əmirül-Möminin. Sonra gəlirsən bu dəfə Xeybərin Fatihi Əli, Bədirdə Əli, Uhudda Əmirül-Möminin göstərdiyi o şücaət. Bəraət surəsini gəlib müşriklərə oxumaq Əmirül-Möminin. Harada çətin məsələ var, Peyğəmbər Əmirül-Mömini göndərir. Çünki işi yaradan adam idi. Hələ bu bir tərəfidir ya. Gedirdi, əli boş qayıtmırdı. İnşallah onlar haqqında çatanda danışarım. Bu qədər fəzilətləri necə görməzdən gələsən, necə danışmayasan? Bəziləri deyirlər, çox danışırsınız Əlidən. Axı, necə danışmayaq bu qədər fəzilət sahibini? Yəni, Peyğəmbərə köməkçi, onun şagirdi, tələbəsi, səhabəsi. Canı, hə. Ənfusana, ənfusəkum. İnşallah onu da izah verəcək. Mən qabaqladım da sizi. Adam həqiqətən təsir edir adama. Sosial şəbəkədə görürsən də. Biraz İmam Əlidən danışsan, deyir, yenə başladılar Allahlaşdırmağa fulana. Yox, Allahı o qədər düşürdüblər ki, kamil insandan söhbət açanda, valla, bəzi insanlar Allahı o qədər aşağı salıb ki, yəni, kamil insan onların düşürtdüyü Allahdan yuxarıdadır. Onların düşürtdüyü Allahdan. Allahın əli var, ayağı təsəvvür nə qədər düşürdəsən Allahın. Ona görə bəzi mövzuları ki, anlaya bilməyiblər. Bir nəfər bir üstün cəhətindən danışanda elə bilirlər ki, biz onu Allahlaşdırdıq. Onu Allahlaşdırmadıq. Nəuzubillah. Allah özü tərif edib. Əlbəttə, oradan uzaqlaşmayın, o ayəni izah edib. Ələm nəşrah ləkə sadrakə. Biz sənin qəlbini böyük elədik. Və vəda'nə ənkə vizrakə. Belindəki yükü götürdük. Yəni, sənə bir missiya verdi, qəlbini böyütdük, sən də o missiyanı icra edirdin, neynədin? O yükü çatdırdın ünvana. Və ünvanda da sənin əlindən o yükü götürdük. Bir məna belə izah veriblər. Amma o yük çox ağır yük idi. Əlləzə ənqəzə zəhrəkə, belivi qırardı. Elə yük idi, asan yük deyil. Amma sən neynədin? Daşıdın onu.
Niyə? Rafa'na ləkə zikrəkə. Çünki sən bir dənə alim belə izah verdi. Sən böyük məarifə yetişmişdin. Bir alim buna belə bir izah. Böyük maariflərin var idi. O maariflərdən biri bu idi ki, sən anlamışdın ki, insanın kamala gedən yolu çətinlikdən keçməlidir. Sən dünyaya restoran kimi baxmırdın, yol kimi baxırdın. Sən başa düşürdün ki, dünyada o keyf üçün üzr istəyirəm yox. Hərəkət edib öz kamalıma çatmalıyam. Ona görə çətinlik gələndə o ampulada, o istiqamətdə baxdığına görə sənə asan idi bu yolu getmək. Bu bir asanlıq. Ya başqa asanlıq çıxartmaq olar. Sən başa düşürdün ki, bu dünyada olan çətinliklər müvəqqətidir, bitəcək. Bir başqa asanlıq. Bir o mənada asanlıq, bu bir mənada asanlıq. Bu iki dənə asanlıq bu çətinliyin yanındadır. Görə bilmirsən. Bəzi vaxtlar bizim çətinliyi görən gözümüz var, asanlığı görən gözümüz yoxdur. Təəssüf olsun. Biz Allahın lütfünü görmürük. Bəli. Amma hələ hey bir dənə xırda bir məsələ çətinlik olan ki, o çətinlikləri görürük. Davam edək? Davam edək, bəli. Deməli, harada qalmışdıq? Bəs siz niyə imsak eləmirsiniz? Mən eləmişəm. Arxain olun, biz oruç duruq. Biz eləmişik, gecə saat 3-də, 4-də eləyirik. Allah qəbul etsin inşallah. Eləmişik. Biraz gecə eləmişik. Biraz tez bitirər proqramı, gedək bir də azana az qalmış. Yox, daha yiyəm mən. Da imkan yoxdur. Ya Allah. Salam, hər vaxtınız xeyir. Aleyküm salam. Hacı zəhmət deyilsə ulul əzmlə ulul əmrin fərqini izah edərdiniz. Öncədən təşəkkür. Ulul əmr ayəsini Ətiullah və Rəsul və ulul əmr ayəsini izah verəcəm. Burada inşallah nəsib olsa imamətlə bağlı mövzudur. Əhl-i Beyt Quranda olan mövzudur. Ulul əzm isə əzm yəni iradə. Əzm yəni iradə. Böyük iradə. Ulu kəlməsi də sahib. Yəni o iradəyə sahib olanlar. Yəni böyük iradəyə, əzmə sahib olanlar. Onlar da kimdir? O 5 dənə peyğəmbərin adını çəkirlər. Nuhdur, İbrahimdir. Nuh, İbrahim, Musa, bizim peyğəmbər Musa və İsa peyğəmbəri adlarını çəkirlər və onlar çünki doğrudan da böyük bir dənə əzmin sahibi idilər ki, onların həyatını adam oxuyanda, araşdıranda, məsələn Nuhun həyatın neçə yüz il zəhmət çəkir. Ona görə Allah Taala deyir: "Selamun əla Nuh fil aləm." Bütün aləmlərdə sənə salam olsun. Allahu əkbər. İbrahim girir odun içinə, Allah Taala deyir: "Kunu bərdən və salam." Od İbrahim üçün nə ol? Sərin ol. O cür odun içindədir, amma çox rahat. Bizim peyğəmbərə gəlib yetişəndə əziz peyğəmbərimiz deyir ki, bütün mənə verilən əziyyət heç bir peyğəmbərə verilməyib. Bu bizim peyğəmbərimizdir. Musa peyğəmbərin üzləşdiyi dərdlər, adam mən Musa peyğəmbərin hadisələrini oxuyanda dəhşətə gəldim. Bir ay, 40 gün buraxdı başına, hələ buraxmadı. Yəni, gəldi, gördü, hamı bütpərəst oldu. Aləm deyib bir-birinə. İsa peyğəmbərin də vəziyyət doğrudan da bunlar ulul əzmidirlər də. Həqiqətən də ulul əzmidirlər. Allah ulul əzmi budur. Ulul əmrdə biraz səbirli olun inşallah. Orada çatım, orada bir bəhs eləməliyəm ki, əmr sahibi iki cür mənası var. Qısa deyim, əmr yəni bir mənası üçün əmr aləmi deyilən bir mövzu var. Ki, ləhul xəlq və ləhul əmr, xəlq aləmi də ona məxsusdur, əmr aləmi də ona məxsusdur. Bir onu ilə əlaqələndirib izah veriləcək. Bir dənə də yəni əmr verər, əmr verən bir insandır. İndi inşallah çatanda geniş izah verərəm. Həqiqətən də hacı, baxırsan peyğəmbərlərin həyatını oxuyanda dəhşət gəlir, sözünüzə qüvvət. Hacı, o qədər peyğəmbər öldürüblər. Bu insanlar, bu bəşəriyyət o qədər Yaqtulunəl ənbiya bi qeyri haqq. Quran deyir peyğəmbərləri öldürürdülər. Hətta bir günə 2 dənə peyğəmbər öldürürlər. Və bununla da belə bəzisi oturur deyir. İndi niyə peyğəmbər yox deyir? Peyğəmbər gəlsə öldürənlərdən biri sən olacaqsan. Yəni o sualı elə tərzdə verir. Allah şahiddir ki, o sualı verməyindən bilirsən ki, elə bu peyğəmbər öldürənlərdən biri bu deyir. Peyğəmbər Allah göndərsə elə öldürənlərdən biri də sən olacaqsan. Selamun əleykum. Əleykum salam. Bəqərə surəsi 148-ci ayəni izah edərdiniz. Zəhmət olmasa Allah sizdən razı olsun. Siz çox istəyirik. Çox sağ olun. Cəfərli yazır. Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Qarşılıqlıdır. Var olasınız. 148-ci ayə Bəqərə, hə? Hacı, vaxtımız çox azdır. Əuzubillahiminəşşeytanirracim. Və likullin vicəhə huvə müvəlliha. Hər bir insanın
Fəstəbiqul xeyrat eynəmə təkunu yəti bikumullah cəmiyyən innəllaha alə kulli şeyin qadir. Bu İmam Zamanla da bağlı əlaqələndiriblər bu ayəni. Fəstəbiqul xeyrat, xeyr əməlləri tələsün, yarışın, keçin bir-birinizi, sibqət eləyin, sabiqu bir yerdə gəlib, burada deyil fəstəbiqu. Yarışın da, qoymayın səndən qabağa düşsün bir adam. Sonra deyir, harada olursa olun, Allah hamımızı bir yerə cəm eləyəcək, Allah buna qadirdir. Deyirlər İmam Zamanın o xüsusi o insanlar ki var, deyirlər məhz 313 nəfər deyirlər, onlar daha ən böyüklərdir. Onları bir anda bir yerə cəm eləməyə də əlaqələndiriblər. Bu ayəni oxumuşdum. Hər halda fəstəbiqul xeyratı da izah verdim. Ayənin sonunda bu, elhamdülillah. Qutarırıq, yoxsa necə? Bir iki dəqiqədə elə ölkələr var, Anar qardaşımız yazır. Orada İslam yoxdur. Meyidi yandırırlar, mumyalayırlar, onların qəbri olmur. Onların qəbr əzabı necə olar? Mən demişdim. İzah vermişdiniz. Mən demişəm, bunu bir dənə baxın. Qəbri yalnız, qəbr əzabı bu qəbirdə getmir. Bu qəbirdəki heç eləmirlər. Bu öldü, canını qutardı, bu bədən. Materiya bir şey yoxdur ki. İnsanın həqiqəti onun ruhudur. Yəsəlunəkə ənir ruh. İnsanın bir həqiqəti var, o ruhudur. Təvaffətul mələikə. Quranda deyir, təhvil alırıq o ruhu, o həqiqəti və hesab kitab ona aiddir. Əlbəttə, o aləmdə də ora uyğun bir insanın bir bədəni var. Oradadır bəzi bir başqa cürdə. Bəli. Ülkər Cəfərova hələ cənnətə, cəhənnəmə gedən yoxdur, qiyamətdən sonra olacaq da. Bəs neçə il, 50 il, 100 il qabaq, bundan qabaq ölənlər necədir? Onlar bərzəx aləmindədir. Bərzəxin cənnəti var, cəhənnəmi var. Bərzəx var, qiyamətdən öncə o aləmdədirlər. Cənnəti, cəhənnəmi də var. Aydın oldu? Bəli, bəli. İlyas yazır, imsaka qalxa bilməsək də oruç tuta bilərikmi? Bəli, tutmalısınız da. Tutmalısınız da. Salam hacılar. Amma imsaka qalxın, imsak eləyin. İmsak eləməmək məkruhdur. Bəli. Hacılar, indi Məkkədə sübh namazı da gedir əldə. Bəzi deyir ki, mən axşam yemişəm, kifayət edir mənə, imsaka qalxmama ehtiyac yoxdur. Deyirəm, bəs sübh namazı? Qalxacaqsan, bir dənə çay içəcəksən. Məkkədə həcc ziyarətinə gedən zəvvallara niyə hacı demirlər? Amma Zilhiccə ayında gedənlərə deyilir. Məkkədə gedənlərə niyə demirlər? Salam hacılar, indi Məkkəyə, yəni ümrəyə gedənlərə niyə hacı demirlər? Amma bəziləri ümrəyə gedir, özlərinə hacı deyirlər. Demək də vacib deyil hacı deyəsən bir nəfərə. Amma hacı da düşün, aləm dağılmaz, belə deyək də. O ehtiram əlamətidir. Yəni, hacı demək, onu hacı hatırladırsan. Yəni, belə deyək də, bir daha ona o günlərini xatırladırsan, o gözəl günləri və s. Normalda, məsələn, həccə adətən gedəndə, o böyük həccə gedib gələndə, o tam ki bitirəndə, çünki həccin əməlləri axı təkcə ümrə deyil də, ümrədə az əməllər var, amma həcc tamamilə birlikdə götürüləndə bilirsiniz ki, nə qədər əməl vardı, o əməlləri icra eləməzə, Ərəfatı var, Minası var, bunun Müzdəlifə var. Bu əməllərin hamısını bitirəndən sonra sanki o həcc əməllərini yekunlaşdırırsa, sonunda deyirlər hacı, yəni o həcci ziyarət edən insan. Bəli. Hacı, vaxtımız bitdi. Dua istəyir inşallah sizdən. Yaxşı. Vəlhamdülillah Rabbil aləmin. Allahümə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl əzizəl əzəm, əl-əcəlləl əkrəm. Allah sənə and verəm izzəti və cəlalı və kərəmi və rəhmət və mərhəmət və bu əllər ki, sənin dərgahıva qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil elə. Amin. İlahım bağışlamamış bizi bu aydan çıxartma. Tutduğumuz orucları bizlərdən qəbul elə. Amin. Ya Rabbəl aləmin bizi bu ayın gecə ibadətlərindən məhrum eləmə. İlahi və Rəbbim, öndə qədr gecələri gəlir. O gecələri yaşamağı, oyaq qalmağı bizlərə nəsib elə. Amin. İlahi, bizim ibadətlərimi bizlərdən qəbul elə. Amin. Qəlbimizdə olan dualar, indi ekran qarşısında əyləşən qardaşlarım, bacılarım. İlahi, bir haqqı Fatimə onların dualarından qəbul elə inşallah. Amin. Ya Rabbil aləmin. Allah bütün duaları, eləcə də sizin etdiyiniz duaları hacı qəbul eləsin. Var olasınız. Allah sizi qorusun. Əziz və möhtərəm izləyicilər, Allah sizi də qorusun. İbadətləriniz qəbul olsun. Sabah inşallah görüşənədək Allah yar olsun sizə.